I'll give you just about data C programming after that. So because many of them are not completed their computer science, they came from other department. No, for them I will give one bridge course like that. So after that, I'll start with the C++. Okay, let them start with C. Okay. Very good morning and very happy new year to you this year. Hope this year will give very healthy and wealthy to you and knowledge to you. So, okay. See why we need for see languages for computer science coding. So without language we can't able to communicate. The same thing. The languages are used to communicate between the human being as well as machine. See. So usually the machines understand only zeros and ones that is developed, and we just a minute. Yeah. Machine can understood only zeros and ones. So we initial time, earlier time, they have given the instructions, everything to the machine by zeros and ones only. But after sometimes, if that is feels very difficult, so that's why they'll go for assembly languages. So in assembly languages, all the instructions as a pseudocode given to the computer by pseudocodes. Why they exchanged means if there are any errors and if I am written some program by me means that will not follow by you. So once they have developed by one part of the work means that may not be used for some other purpose also. So for that case, very difficult to handle the zeros and ones programming and coding and all. So then that's why they go for the assembly language program. Assembly language program means it looks very simple and but the assembly level language programs are machine independent. Machine dependent means each and every machine in the sense processor we are saying. So 80, 85 microprocessor, 80, 86 microprocessor. So in within the computer there is some CPU is there. Within that some processor is there. So this is first you need to know about that. Input CPU and output. The CPU is central processing unit. The central processing unit only process all the instruction whatever we have given. So within that, the arithmetic logic unit, control unit, and main memory unit is there. The arithmetic logical unit, what it will do is all the calculations and all done by the particular part, and control unit which controls the everything. Whether the instruction given by us is whether it is arithmetic or storage or processing, whatever it may be, according to the control of this one only. The just a minute. Hello. 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 Okay. See, that is control unit. That is a processor over there. So that processor is 80, 85, 80, 86 microprocessor, or it may be Intel. So these are all the chips, the microprocessor chips that will be control everything. So according to the machine, what we have in a configuration, independently, dependently, the code is also developed. Assembly code is also developed in that stage. So still assembly coding and all used for each and every machine. They separate unique codes for processing that one. For example, if you want to add two numbers and store it in some variable means load a comma b, add a comma b,
and store it in C. So this is looks like very simple, and but while you are processing into the computer for loading, it will take it as a code is 00, add is 31, and store is 41. So like that, each and every instruction have some unique code. So that unique code developed for depends upon the processor we are using. Okay. So even though the code of particular instruction we have given, the computer can understood only zeros and ones only. So what we can do for that, we are here the hexa code and assembly code is given. So how we can it will be processed means we need some translator. So translators which translates assembly language into machine language, then only the machine can understood. Okay, the translator assembler is used. And then high level, so this is also machine dependent, and one coding is developed for one purpose, that coding is not able to use for some other purpose. So that and all are very difficult in that. So that's why they go for the high level language, like basic Fortran, COBOL, like that, for read and print means read a comma b, print c is equal to a plus b, like that. English like languages they have developed. So basic Fortran, COBOL, nowadays C, C++, C Sharp, Python. So many things, MATLAB. So these are all some packages only, isn't it? So இதெல்லாமே day to day, every day it is developed each and every languages. Java இதெல்லாம் இருக்கு, object oriented programming. But the basic வந்து C, C++, everyone must know how it will be executed. என்ன பர்பஸ்க்காக என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு, எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும், எந்த லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணா எஃபிஷியன்ட் கோடிங் நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தீர்மானிக்கிறது வந்து தான் லாங்குவேஜஸ். அதுக்கு தான் இந்த லாங்குவேஜஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு பேஸ் லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா டெய்லி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் வந்தாலும் நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கலாம். இப்ப பைத்தான் நல்லா இருக்கு, கோலாங்னு ஒரு புது லாங்குவேஜ் வந்திருக்கு, அதுவும் ஃபேமஸா இருக்கு. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொன்றும் டெவலப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பட் எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கலாம், ஆனா உன் பேஸ் வந்து கண்டிப்பா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். பேஸ் நல்லா தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஈஸியா நம்ம அடாப்ட் பண்ண முடியும். எல்லா லாங்குவேஜையும் எல்லாரும் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க போய் ஒவ்வொரு சென்டரா போய் ஏறி இறங்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. இப்போ இருக்கிற நமக்கு இன்டர்நெட் சர்வீஸுக்கு நம்மளே கத்துக்கலாம். பட் த திங் இஸ் பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அதை வந்து எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் கத்துக்க முடியும். ஈவன் தோ கம்பைலர்ல வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் லைக் லாங்குவேஜ்ல எழுதணும், தட் இஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல இங்கிலீஷ் லைக் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டாலுமே கம்பைலர்னு ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் தேவைப்படுது. எதுக்கு? ஹை லெவல் லாங்குவேஜ மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜ டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு. தட் இஸ் zeros and ones தானே, still machine can understand zeros and ones only, no? That's why. Okay, okay, this is the thing is happening here. Okay, okay, ஓகே. யூஸ்வலா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இன்புட் கொடுப்போம். யூஸ்வலா எதுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு போறோம் அப்படின்னா ஹை கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் ஹை திங்ஸ் அண்ட் ஆல் வி நீடட். So high calculation, whatever the thing is can't able to done by the human being, we approach the machine. See, day to day life itself, like a washing machine, mixie, a grinder, everything. So whatever the thing can't able to be, see, small amount means we can do it's by our hand itself, by mind itself. But if we need a large calculations and all, we need to do, we approach the machine, that is the computer. For that we should communicate it. For communication purpose we are using languages C, C++, Java, .NET and C Sharp, like that. That before you start with that, what are all the inputs, what is the logic, and what you want to do, what is the outcome you need to proceed. So you write some algorithm for that. That algorithm will be converted into coding. So coding means program. Program means by using any language with the help of some syntax, you should write correct format of the instructions that will be put into the
computer. That from the computer, the compiler and interpreter and everything is compiler and interpreters both are a translator, which translate high level language into machine language. That will be fed it into the computer again. That will be give it as an output. Okay, this is the process actually doing. So we need some interface between the computer and machine. So அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வேணும். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், வித்தவுட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் த மெஷின் cannot accept whatever the thing we have given and it will be accepted. So within the machine there is an operating system, there is some softwares are available. OS அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மலாம் என்னென்ன OSலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். விண்டோஸ் யூஸ் பண்றோம், லினக்ஸ் யூஸ் பண்றோம், ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்றோம், ஐமேக் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, iOS யூஸ் பண்றோம், மேக் OS யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. so many OS we are using இல்லையா. சரி, ஸோ எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா? எல்லாம் ஆடிபிளா இருக்கா, விசிபிளா இருக்கா? எஸ். எல்லாரும் சி ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் பேர் பண்ணிக்கோங்க. இது தெரியாதவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் சொல்லிட்டு நான் C++க்கு போறேன். டோன்ட் வரி. ஓகே, அந்த இதெல்லாம் தான் இன்டர்ஃபேஸஸ். அந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னு ரெண்டு, அந்த OSல ரெண்டு வகையா இருக்கு. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு இருக்கு. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டும் செய்யறது தான் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஒரு பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பேங்கிங் இப்போ SBI.co.in நம்ம போறோம், ஆன்லைன்ல போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்து நம்ம பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் தான் பண்ண முடியும். நம்ம டெபாசிட் பண்ணலாம், வித்ட்ரா பண்ணலாம், நம்ம FD கேன்சல் பண்ணலாம், FD போடலாம், இல்ல லோன் போடலாம், இந்த லோனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் பண்ண முடியும். அந்த இடத்துல போய் நீங்க டிக்கெட் எடுக்க முடியுமா? ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ இல்ல ஃபிளைட் டிக்கெட்டோ எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஃபிளைட் ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் அப்ல போட்டீங்கன்னா அந்த ஃபிளைட் ரிசர்வேஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், மற்றது பண்ண முடியாது. ஸோ தட் பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஒன்லி ரிசால்வ்டு ஃபார் தி particular software, that is called an application software. What about system software அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ விண்டோஸோ இல்ல அப்புறம் விண்டோஸ் லினக்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டுல நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா. அந்த என்ன வேணா பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். எந்த அப்ளிகேஷன்லையும் அதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் வச்சுதான் யூனிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர், யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே டெவலப் பண்ணாங்க. சி வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா டென்னிஸ் ரிச்சிங்கிற ஒரு குரூப் தான், அவரோட தலைமையில தான் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அது எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா பெல் AT&T அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனில தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அமெரிக்கன் கம்பெனி. ஃப்ரம் where they have developed with the help of C programming only, they have developed a Unix operating system. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளதான் இந்த கம்பைலர், அசம்பிளர், அந்த எடிட்டர், லோடர் அப்படின்னு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ், சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. லோடர் என்ன செய்யும்னா, நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீடு ஃபைல், அப்படி நீங்க ஃபைல் நேம் கொடுக்குறீங்க இல்லையா. ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங், ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்க ஃபைல் நேம் கொடுத்த உடனே அது டிஸ்பிளே ஆகுது. எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது? அது வந்து செகண்டரி மெமரியில இருந்து எடுத்து மெயின் மெமரியில வச்சு நமக்கு காமிக்குது. தட் இஸ் fetching from the loading, fetching from the secondary repository and store it in the primary memory, whatever it may be. இப்போ கூகுள்லயும் நம்ம சர்ச் பண்றோம், கூகுள்ல சர்ச் பண்றது எல்லாமே எல்லா நேரமும் உங்க சிஸ்டத்திலயா இருக்கு இல்லையே. நம்ம அது வந்து many servers are there, repositories are there. Whenever whatever you have going to search, at the time it will be the outcome of the result, you stored it in your system. Within the system, whatever you have displayed, that will be yours, that will be in your main memory, that will be, we can view it.
ஓகே. ஸோ அங்க ரெபாசிட்டரியில இருந்து லோட் பண்ணுது இல்லையா, சர்ச் பண்ணி, ஸோ அதுக்கு பேரு லோடர் அப்படின்னு பேரு. லோடர். இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை நம்ம கோடிங்கே நம்ம எடிட் பண்ணணும் வைக்கணும் அப்படின்னா எடிட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ நீங்க வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் என்ட்ரி பண்றீங்க. ஸோ வேர்டை எடுத்துட்டு நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும்னா கரெக்ட் பண்றோம், டெலிட் பண்றோம், எக்ஸல் சீட்ல எல்லாம் டெலிட் பண்றோம், ஆட் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது? எடிட்டர்னு ஒரு இது இருக்கிறதுனால தான் அதை எடிட் பண்ண முடியுது. இப்போ ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இல்லையா, எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு. எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல நம்ம என்ன எப்ப வேணாலும் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம், செஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. தட் அண்ட் ஆல் எடிட்டர்ஸ். ஓகே ஓகே. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது வந்து பேங்கிங்க்கு, லைப்ரரிக்கு, புக்கிங் டிக்கெட்டுக்கு எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கும். சரி, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து 2 வகையா இருக்கும். ஒன் இஸ் ஸ்டாண்ட் அலோன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் வெப் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன். வாட் இஸ் ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படின்னா என்ன? ஸ்டாண்ட் அலோன்னா என்ன? இப்போ நீங்க சி ப்ரோக்ராமிங் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சி ப்ரோக்ராமிங் பண்றீங்கன்னா அது சி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டு அதுல வந்து டாட் சி இல்ல டாட் சிபிபி, சி பிளஸ் பிளஸ் இருந்தாலும் சேம் கம்பைலர் வி கேன் ரன் தி சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம். அதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த சி கம்பைலரோ இல்ல சி பிளஸ் பிளஸ் கம்பைலரோ இருந்தாதான் நீ சி ப்ரோக்ராமிங்கையும் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கையும் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? அதே இது நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கூகுள்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணவா செய்றீங்க, google.comனு. தட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி இப்ப ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படிங்கிறதுக்கு த கம்பேட்டபிள் வித் ஓஎஸ். இப்போ விண்டோஸுக்குன்னா விண்டோஸ்க்குள்ளதை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியே ஆகணும். இப்போ இதே ஸ்ப்ரெட்ஷீட், சாரி எக்ஸாம்பிள் எக்ஸல் சீட்னு விண்டோஸ்ல சொல்லுவோம், லினக்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வேணும்னா நீங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும். ஐஓஏ அந்த ஓஎஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லையா. விண்டோஸ்க்கு தனியா பண்ணணும், அதுக்கு தனியா பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்டாண்ட் அலோன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். வெப் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நீ என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, கூகுளோ இல்ல இன்டர்நெட் சர்வீசஸோ எல்லாமே என்ன இருக்கும், இன்ஸ்டால் பண்ணணும். டோன்ட் வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் இட், ஆட்டோமேட்டிக்கலி த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட். எந்த ஓஎஸ் இருந்தாலும் ஆண்ட்ராய்டு படிச்சு ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம கூகுளையுமோ இதுவோ எதுவும் பண்ண போறது இல்லை. தட் இஸ் இண்டிபெண்ட், மெஷின் இண்டிபெண்ட். அதுக்கு பேரு தான் வெப் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன். சரிங்களா? வெப் சர்வீஸ் அதுக்கு தான் ஒரு வெப் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷனே எப்போ டெவலப் பண்ணாலுமே அந்த எல்லா ஓஎஸ்க்கும் அடாப்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. இப்போ பேங்கிங் இதுக்கோ இல்ல உங்க டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ரயில்வே டிக்கெட்டோ இல்ல ஃபிளைட் டிக்கெட்டோ எல்லா சாஃப்ட்வேர் நீங்க எழுதும் போதுமே மெஷின் டிபெண்டா எழுதக்கூடாது. இண்டிபெண்டா தான், மெஷின் இண்டிபெண்ட், ஓஎஸ் இண்டிபெண்டா தான் எழுதணும். மொபைல்ல யூஸ் பண்ணாலும் தெரியணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும்ல. மொபைல்ல யூஸ் பண்ணாலும் அப்ப ஆண்ட்ராய்டு தான் நம்ம மொபைல்ல யூஸ் பண்றோம், அது ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எது யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு அடாப்டபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் கோடிங் எழுதுவாங்க வெப் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன். சரியா? ஆனா இதுல வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்ளிகேஷன்லன்னா சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனியா அந்தந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும் அது யூஸ் ஆகும். அது வந்து இப்போ நீங்க விண்டோஸ் இதுல வந்து ஓஎஸ்ல யூஸ் பண்ற கோடிங்கை வந்து ஐஓ தட் இஸ் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல உள்ள கோடிங்கோட இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஒவ்வொரு ஃபைலுமே ப்ரோக்ராமிங் எழுதினாலுமே அதுல என்ன இருக்கணும், வித் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் சி. டாட் சின்னா சி ப்ரோக்ராமிங், டாட் டிஎக்ஸ்டின்னா நம்ம யூஸ்வலா நீங்க டாக்குமெண்ட்ல சேவ் பண்ணுவீங்கல்ல, கம்ப்யூட்டர்ல டிஓசி அப்படின்னு இருக்கும், டிஓஎக்ஸ் அப்படின்னு சாதாரணமா வேர்ட் ஃபைல்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. இல்ல எக்ஸல் ஃபைலா இருந்ததுன்னா எக்ஸ்எல்எஸ் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. இது மியூசிக் ஃபைலா இருந்தா MP4, உங்க இமேஜா இருந்தா ஜேபெக்கா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா டாட் சி, டாட் சி பிளஸ், சிபிபி, டாட் ஜாவா,
இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க வித் எக்ஸ்டென்ஷன். The file name dot extension dot doc dot xls like that. ஓகே, சரி. இப்போ எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்தாலுமே ஒரு ஆல்பபெட்ஸ் இதெல்லாம் படிப்போம்ல தானே. தமிழ்லன்னா இங்கிலீஷாக இருந்தால் A to Z இதெல்லாம் படிப்போம். ஸோ சேம் திங் we have used here alphabets A to Z and number 0 to 9, arithmetic operations, logical operation, relational operation, everything we have given. Arithmetic operations என்ன plus minus star slash இதெல்லாமே arithmetic operation. Logical operations ampersand, the pipeline symbols, dot dot, exclamatory symbol இதெல்லாம். And some special characters ampersand, tilde, hyphen, etc. and hash, star, p இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் என்னங்கிறது பின்னாடி நான் சொல்றேன். ஸோ ஓகே, இதெல்லாம் இப்போ அண்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கங்கிறது தெரியும்ல. லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் டிஜிட்டல் படிச்சுட்டீங்கல்ல. லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் அண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ரெண்டு கண்டிஷனையும் கிளப் பண்றதுக்காக. இப்போ அவன் லோன் நீங்க அவைல் பண்ணணும்னா அவன் எம்ப்ளாயியா இருக்கணும், இவ்வளவு சேலரிக்கு மேல இருந்தா இந்த லோனை நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அண்ட் both the conditions are satisfied, the loan will be availed. இப்போ சம்டைம்ஸ் யூஜி டிகிரில பிகாம் படிச்சிருந்தாலும் பிசிஏ படிச்சிருந்தாலும் எம்சிஏ கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தனா பிகாம் ஆர் பிசிஏ அந்த மாதிரி ஆர் கண்டிஷன், எய்தர் ஆர், எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் இஸ் கரெக்ட், தட் will be. நாட் நெகேஷன். நெகேஷன் ஆபரேஷன் தான் என்னன்னா இது இருந்தா இது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, சரி. ஓகே, வேரியபிள். ஆல் ஆர் ஃபாலோயிங் மீ guys? Variables and constants. Variables. Okay. வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னா சம் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்றது. நம்ம ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம், மெமரிங்கிறது கம்ப்யூட்டருக்குள்ள சம் ரேக்ஸா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும். யா, சம் அதாவது நம்ம புக் ஷெல்ஃப் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. பிளேட்ல நம்ம எப்படி செல்ஃப்ல பிளேட்ஸ் எல்லாம் அடிக்க வைப்போமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மெமரிக்குள்ளேயும் சம் லொகேஷன்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். லொகேஷனுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வைக்கிறோம், இல்லை நம்பர்ஸை வைக்கிறோம், இல்லை வேல்யூஸை வைக்கிறோம், வாட் எவர் இட் மேபி, எல்லாமே அந்த மெமரிக்குள்ளதான் வச்சு ப்ராசஸ் பண்றோங்கிறத ஒரு அசம்ஷன்ல தான் நம்ம இதை ப்ரோக்ராமிங் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா சம் வேல்யூவை ஹோல்டு பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற சில சிம்பிள்ஸ், அதுக்குதான் வேரியபிள்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னன்னா some fixed values that will not be changed. Variable na that will be changed during the execution. Constant na change ஆகாது அப்படிங்க. சரி, கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் சரி வேரியபிளா இருந்தாலும் சரி, அந்த இதுல நம்ம some type of variables இருக்கு. பேசிக் டைப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி வேரியபிள். அது இன்டீஜர் கேரக்டரா இல்ல ஃப்ளோட்டிங் கேரக்டரா இல்ல கேரக்டரா. இன்டீஜர்னா ஹோல் நம்பர்ஸ். இட் கேன் ஸ்டோர் ஓன்லி a equal to 10. ஹோல் நம்பர்ஸ் will be stored. இது இன்டீஜர் வேரியபிள் a, 10ங்கிறது இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ float a equal to 10.5 with decimal point. So real values will be stored over there. Real value அப்படின்னா 10.5, 10.6. that will be stored in variable a. இப்போ a-ல 10.5ன்னு ஸ்டோர் பண்ணா அந்த வேரியபிள் ஃப்ளோட். அப்போ ஃப்ளோட்னு நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும் முன்னாடியே டிக்ளேர் ஃப்ளோட்னு கொடுத்தாதான் 10.5ன்னு எடுத்துக்கும். இன்டீஜர் ஏன்னு கொடுத்துட்டு 10.5 நீங்க அசைன் பண்ணாலும் 10 தான் எடுத்துக்கோ, 0.5 ஸ்கிப் பண்ணிடும். புரியுதா? ஓகே,
அப்போ நீங்க எந்தெந்த வேல்யூவை நீங்க ஹோல்டு பண்ணணுமோ அந்தந்த வேல்யூ. சம் சயின்டிபிக் ஆபரேஷன்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவ் சம் மேட்டர். இப்போ நம்ம மார்க்கே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்டர்னல்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இப்போ 10.5 10.6 இருந்தா 11 மார்க் போடலாம். அது ஒரு பெரிய மேட்டரே இல்லை. அதே இது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு ஒரு லட்சக்கணக்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறாங்க அப்படின்னா 10.05 கூட ஒரு மேட்டர் தான் இல்லையா இல்லையா. அதனால அப்ப அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு நீங்க ஃப்ளோட்ல தான் டிக்ளேர் பண்ணணும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸா தான் எடுத்துக்கணும். 0.2 டெசிமல் பாயிண்டா, 3 டெசிமல் பாயிண்ட் அலோடா, 5 டெசிமல் பாயிண்ட், அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. சரிங்களா? ஓகே. அப்புறம் கேரக்டர் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிங் நேம் ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஜெண்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்றது எல்லாமே A = M, செக்ஸ் = F அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நேம்ஸ் = ராம் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ராம் F M கொடுக்கும்போது சிங்கிள் கோட்ல கொடுக்குறோம். தட் இஸ் சிங்கிள் கேரக்டர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் ஓவர் தேர். நேம்ஸ் = டபுள் கோட்ல மென்ஷன் பண்றது ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் கேன் கால்ட் இட் அஸ் அன் ஸ்ட்ரிங். ஓகே ஓகே. இப்போ பாருங்க, கான்ஸ்டன்ட்லயும் அதே மாதிரி தான் 3 டேட்டா டைப் இருக்கு. இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்ன? ஏஜ் = 50, அது மாற போறது இல்லை. 5 = 3.14, அதுவும் மாற போறது இல்லை. ஆனா அது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஜெண்டர் மாற போறது இல்லை, பிறந்ததுல இருந்து ஒரே ஜெண்டரா தான் இருக்க போகுது F. ஸோ இது எல்லாமே கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாமே. ஓகே. During the program, it never change it. Okay. Next one is C programming. C programming la, just a minute. Dinagar. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரி ப்ரோக்ராம் ஒரு சின்டாக்ஸ்னு ஒன்று நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். இப்போ நான் எப்படி தமிழ்ல பேசின ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் சென்டென்ஸ் மேக்கிங் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல சொன்னால் ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் மேக்கிங், சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அதே மாதிரி தான் வாட் எவர் லாங்குவேஜ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷுட் ஹேவ் அண்ட் சம் syntax or structure we have given, and each and every instruction have some syntax. If you commit any error in that will be called it as a syntax error அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க ஒரு லாஜிக்கல்ல எரர் விட்டீங்கன்னா, லாஜிக் இன் த சென்ஸ் வாட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் 18 யூ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட் அப்படின்னு சொல்றது இடத்துல தி ஏஜ் இஸ் லெஸ் தேன் 18 போட்டுறக்கூடாது இல்லையா. தட் லாஜிக்கல் மிஸ்டேக், தட் இஸ் லாஜிக்கல் எரர். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமோட ஒரு சென்டென்ஸோட சின்டாக்ஸை நீங்க தப்பு பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு பேரு சின்டாக்ஸ் எரர். Okay, these are all the different kinds of errors you may commit in our coding while writing the programs. Okay, usually the C program structured program னு சொல்லுவாங்க. ஏன் இட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்றாங்கன்னா, அது ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமும் ஒரு ஹர்லி பிரேசிஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு இதுவும் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட் பண்றதுனால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், அது ஈஸியா புரியும். ஒரு ஃபார் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, இஃப் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, அதனோட பாடி ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் சென்டென்சஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித்தின் ஹர்லி பிரேசஸ்ல கவர் ஆகும். ஸோ அப்போ பார்ட்டா கரெக்ட் பண்றதுக்கோ மற்றவங்க எழுதின ப்ரோக்ராமை ரீட் பண்றதுக்கும் ஈஸியாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி எரர் ஏதாவது வந்தாலும் கரெக்ட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இதுல என்ன எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h.
இதுல பேசிக்கா நீங்க ஒண்ணு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். சி ப்ரோக்ராமிங்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ட்ரீட்டட் as an functions. See, non-computer students, kindly follow me, and if I am going fast, you can raise your hands and you can tell, go slow. பட் இதை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்காக தான் பண்றேன். இது முடிச்சுட்டு C++ம் பண்ணணும் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நான் கவர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்றேன். உங்களுக்கு ஒரு வாட் ஆர் ஆல் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், ஐ வில் கிவ் இட் அஸ். ஓகே ஓகே. எதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்க. நான் ஃபாஸ்டா போனாலும் அதுக்கு தான் ஃபாஸ்டாவும் போறேன். ஓகே. ஸோ டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ரெண்டு வகை இருக்கு. இதுல எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓரியன்ட். ஃபங்க்ஷன்னால என்னதுங்க? ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை பண்றது பேரு தான். அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ ஒரு வெங்காயம் நிறைய வெட்டி வச்சுட்டேன்னா சாம்பாருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பொரியலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேற வடைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒரு கோடிங் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான். யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனாலதான் ஃபங்க்ஷனா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் ஒரு குரூப்பா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஒரு மாவு அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா அது தோசையும் சுடலாம், இட்லியும் சுடலாம், ரவை தோசையும் போடலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் ஒவ்வொரு செக்ஷனா கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சி ப்ரோக்ராமிங். அதுக்கு பேரு தான் என்னது, அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல்ல கிளப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ STDIO அப்படின்னு இதுல இருக்கு இல்லையா? STDIO அப்படின்னா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் ஃபைல்ஸ், தட் ஹெட்டர் ஃபைல் அப்படின்னு அர்த்தம். .h ஹெட்டர் ஃபைல். உங்க ப்ரோக்ராம்ல ஏதாவது இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க அந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ல இன்க்ளூட் பண்ணாதான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். That's why we are using the instruction include, #include. சரியா? std.h. அதே மாதிரி நிறைய ஹெட்டர் ஃபைல் இருக்கு. ஒன்னு நான் சொல்றேன். அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணதிட்டு மெயின் அப்படிங்கிறது எவ்ரி ப்ரோக்ராம் which starts with main with function. அதே மாதிரி ஒரு ஹர்லி பிரேசிஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன், ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம தான் சொன்னேன், ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் கான்ஸ்டன்ட்டும் அதனோட கேரக்டர் இருக்கு. இன்டீஜர் கேரக்டரா இல்ல ஃப்ளோட்டா கேரக்டரான்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன். ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்ல கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்போ அது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ண போறேனோ அது எல்லாத்தையுமே முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். டிக்ளரேஷன் இன் தி சென்ஸ் வாட்? யூ ஆர் அசைனிங் மெமரி ஸ்பேஸ் ஃபார் தட் வேரியபிள் ஃபார் கம்ஃபர்டபுள் ப்ராசஸிங். இப்போ நான் ஒரு வேலை பண்ண போறேன்னா எனக்கு எல்லாத்தையும் என் பக்கத்துல எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இல்லையா? அப்ப எனக்கு எவ்வளவு மெமரி வேணும், எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறத எல்லாத்தையுமே டிக்ளரேஷன் செக்ஷன்ல டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். அப்புறமா நான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன். அதுதான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். வாட் எவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூ கேன் கிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம்ல ஓகே ஓகே
இப்போ விசிபிளா இருக்கா? இடையில ஒரு ட்ரபிள் வந்தது. ஓகே. ஓகே. சரி. இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ரெண்டு நம்பரை இன்புட்டா வாங்குறோம். அதை வந்து ஆட் பண்றோம். அதை அவுட்புட்ல ஸ்கிரீன்ல போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் ப்ரோக்ராம். அதுக்கு முன்னாடி இன்க்ளூட் எஸ்டிடி இந்த ரெண்டு ஆரோ மார்க் மாதிரி ரெண்டு சிம்பிளுக்குள்ள எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச்ன்னு போடுறோம். ஸோ மெயின் இங்க வந்து இன்டீஜர் ஏபி சி. இப்போ இன்டீஜர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும்னா முன்னாடியே இன்டீஜர் வேரியபிள் சொல்லணும், இல்லைன்னா ஃப்ளோட்னு கொடுத்துடணும். ஓகே. இப்போ இன்புட்டை ரீட் பண்ணணும். ஃபிக்ஸடா ஒரு வேரியபிள் இருந்ததுன்னா அசைன் பண்ணிடலாம். ஏ ஈக்குவல் டு 10, பி ஈக்குவல் டு 20. இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பின்னு ஆட் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் நம்ம வேற வேற வேரியபிள்ஸ் வேற வேற வேல்யூஸ் அந்த வேரியபிள்ஸ் கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல scanf %f ampersand a and ampersand b input statement. C is equal to a plus b. Printf value of a, b and c is %f. ஏன் அதை கொடுக்குறோம்? %f, %d. இப்போ இன்டீஜரா இருந்தா %dன்னு கொடுப்போம். ஃப்ளோட்னு கொடுத்துருந்தா %f. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட். இந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்ல ஆம்பர்சன்ட் ஏ ஆம்பர்சன்ட் ஏ பி ஏன் யூஸ் பண்றோம்? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் எங்க இருக்கும்? மெமரி லொகேஷன்ல இருக்கும். அந்த மெமரி லொகேஷனோட அட்ரஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுன்றதுக்கு தான் ஆம்பர்சன்ட் ஏ. யூ ஆர் மென்ஷனிங் தி அட்ரஸ் ஹியர், அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ, அட்ரஸ் ஆஃப் பி. ஓகே, அதான் இந்த ஆம்பர்சன்ட் கொடுக்குறோம். இந்த %f எத்தனை வேரியபிள் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அத்தனை ஃபார்மேட் இங்க கொடுக்குறீங்க. அதே மாதிரி எத்தனை வேரியபிள் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அத்தனை வேரியபிளுக்கும் என்ன செய்யறோம்? %f கொடுக்குறோம், ஏபிசி கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. இதே மாதிரி நிறைய ஹெடர் ஃபைல்ஸ் இருக்கு. இப்போ conio.h include conio.hனா கிளியர் ஸ்கிரீன், தட் இஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இன்புட் அவுட்புட். இப்போ நிறைய இன்புட் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் பார்த்துருப்போம். எரர்ஸ் வந்திருப்போம், கரெக்ட் பண்ணியிருப்போம், செஞ்சிருப்போம். நமக்கு கிளியரா ஒரு அவுட்புட் வேணும் ஒரு ஸ்கிரீன்ல அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கிளியர் ஸ்கிரீன். அதே மாதிரி math.h அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட், ரேண்டம், சைன், காஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் சம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதே மாதிரி இன்க்ளூட் string.h. string.hனா ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், கம்பேர், லென்த், லோவர், அப்பர். இப்படி ஒரு லோவர் அப்பர்னா இப்போ ஸ்மால் கேஸ் லெட்டர்ல இருந்ததுன்னா அப்பர்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ் லெட்டரா மாற்றும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை. நேம் எதை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா. அதே மாதிரி கம்பேர் அப்படின்னா என்ன? லென்த்னா என்ன? எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு ஒரு லென்த் இதுல வந்து எத்தனை கேரக்டர் இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணி சொல்லும். அதுக்கு பேர் தான் லென்த்துங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். கம்பேர் அப்படின்னு என்னன்னா ஸ்ட்ரிங் கம்பேர், STRCMPR அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்ட்ரிங் லென்த் STRLEN, கெட் கேர், புட் கேர் அப்படின்னு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் எது பெருசு எது சிறுசு அப்படின்னு சொல்லும். அது என்னது எது பெருசு எது சிறுசு? இப்போ அகிலா ராம் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அகிலா ராம்ல யாரோடது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெருசு? அகிலாவோடது பெருசா ராமோடது பெருசா? அகிலாவோடது சிறுசு, ராமோடது பெருசு. ஏன் அப்படி சொல்றோம் ராம் வந்து பெருசுன்னு? அந்த அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்றோம். அப்போ அது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுதுன்னா, எப்படி நம்ம நம்பர்ஸை வந்து யூனிக் கோடாவோ இல்லை சம் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸோ வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸை வந்து என்ன பண்றோம்? ASCII கோட்ல ஸ்டோர் பண்றோம். ASCII அப்படின்னா என்னன்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச். இப்போ இதுல வந்து ஏங்கிற வேல்யூக்கு வந்து 32,
பிங்கிறதுக்கு 33. அதே இது கேபிட்டல் ஏன்னா 64, பிக்கு 65. இதெல்லாம் ஆஸ்கி கோட்ல ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணி வச்சது. பயாஸ்ல இருக்கும். அதுவே பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டத்துல அதுல ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்லயுமே இது இருக்கும். அது வந்து நம்மளா பண்ண போறது இல்லை. இது இப்போ இதை வச்சுதான் அது கம்பேர் பண்ணி நமக்கு சொல்லுது. அகிலா வந்து சின்னது, ராம் வந்து பெருசு அப்படின்னு. ஓகே, by comparing the ASCII value of individual characters in the string, that will be done by the string compare function. அது மாதிரி get care அப்படின்னா இன்புட்டிங் தி சிங்கிள் கேரக்டர், புட் கேர் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்றதுக்கு. இந்த மாதிரி புட் சிஹெச், புட் கேருக்கும் புட் சிஹெச்சுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, புட் கேர்னா நம்ம கொடுக்குற இதை வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். புட் சிஹெச்ங்கிறது கெட் சிஹெச் தான் இருக்கு. அதுல கெட் சிஹெச்ல அது தெரியாது, நமக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியாது. அதுக்காக தான். சரி, இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டு, ஒரு இதுன்னு ஃபார்மேட்னு சொல்றதை விட என்ன சொல்லலாம், format we have given here. The format of the string percentage f, percentage d na integer, long int, பெரிய நம்பர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா லாங் இன்ட்னு நீங்க டிக்ளேர் பண்ணலாம். பெரிய ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் இ டு த பவர் 18, இ டு த பவர் 16, சம் சயின்டிபிக் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா டபுள் ஃப்ளோட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். பர்சன்டேஜ் சி கேரக்டர், பர்சன்டேஜ் எஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரிங், பேக் ஸ்லாஷ் என். பேக் ஸ்லாஷ் என்னன்னா ஒரு நியூ லைன் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணும் போதே என்ன செய்யலாம், ஃபர்ஸ்ட் 2 வேரியபிள்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கணும், செகண்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி செகண்ட் லைன் ஆஃப் தி வேல்யூ வந்து அடுத்த லைன்ல வரணும்னா யூ ஸ்கிப் ஒன் லைன். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் தள்ளி கொடுக்கணும். இப்போ 10 இது ஏஜ் அப்புறம் வந்து நேம், இது ரெண்டுக்கும் இடம் விட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் டி டேப், டேப் வேல்யூ வந்து 8 ஸ்பேசஸ் வரைக்கும் அது லீவ் பண்ணும். இதெல்லாம் பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ற ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஓகே, அதனோட சின்டாக்ஸ் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா எப்படி இருக்கும், ஸ்கேன்எஃப், இதெல்லாம் ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். இது கமா அப்படி கொடுத்துட்டு அதனோட அட்ரஸ் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ் ஆஃப் சேலரி, அப்புறம் ஜெண்டர், நேம் சொல்லும் போது ஆம்பர்சன்ட் கொடுக்க மாட்டோம், பர்சன்டேஜ் எஸ் கொடுக்கறதுனால, பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம். இப்போ இந்த ராம் அப்படிங்கிறத 3-4 லொக்கேஷன்ல அது கண்டினியூஸா ஸ்டோர் பண்றதுனால அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது எடுத்துக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணும் போதும் சரி, பர்சன்டேஜ் டி, பர்சன்டேஜ் எஃப், பர்சன்டேஜ் எஸ், ஃபோன் நம்பர், சேலரி, நேம், இதெல்லாம் ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். அன்ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது கெட் சிஹெச் புட்ஸ். இதுல வந்து நம்ம இப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. டைரக்டா இன்புட் எடுத்து ஃபெச் பண்ணி கொடுத்துரும். ஏஸ் ஈக்குவல் டு கெட் கேர் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை வந்து இன்புட் வாங்கி ஏங்கிறதுல ஸ்டோர் பண்ணும். புட் கேர்னா அது பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஃபுல்லா வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ நேம் வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, கெட் எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணா அது வந்து வாங்கிரும். புட்டெஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடும். கேரக்டரா இருந்ததுன்னா சிங்கிள் கெட் கேர், புட் கேர். கெட் சிஹெச்ங்கிறது வந்து வெளியே தெரியாது. இப்போ என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் செஞ்சாலும் அது வந்து ஸ்க்ரீன்ல தெரியாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து கெட் கேர் சிஹெச்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கண்டிஷனை. இப்போ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன், ஏதாவது ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணாதான் அடுத்ததுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுல்ல, தட் வே யூ யூஸ் தி கெட் சிஹெச். நமக்கு சில நேரம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில பாப்அப் ஸ்கிரீன்ஸ் வரும், அது ஆன்சர் பண்ணாதான் அது போகும். பட் அந்த ஆன்சர் எந்த கீ ப்ரெஸ் அந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணா கூட அது வந்து நமக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு கெட் சிஹெச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஆர் யூ கிளியர்? கெட் எஸ் புட், இதெல்லாம் அன்ஃபார்மேட்டட். ஃபார்மேட் என்ன, அன்ஃபார்மேட் என்ன.
ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். A is equal to 10, B equal to 20, C is equal to A plus B. Put print of percentage D C அப்படின்னா அந்த சியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். நேம்ஸ் ஈக்குவல் டு பானு, புட் எஸ் நேம் பானுன்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸ்ட்ரிங்கோட நேமை கொடுத்தா போதும். இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டட் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் பேக்ஸ்லாஷ் டி பர்சன்டேஜ் டி ஏ கமா பின்னா 10 20ன்னு இங்க இடத்துல ஒரு 8 ஸ்பேசஸ் கொடுக்கும். இதே இது புட்கேர் பி அப்படின்னா என்ன செய்யுது பாருங்க, எம்பி அடுத்தடுத்த லைன்ல அது வாட்டுக்கு பிரிண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும், ஃபார்மேட் இருக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். கண்ட்ரோல் இப்போ இதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தது. A equal to 10, B equal to 20, C equal to A plus B. அது அப்படி அதே மாதிரி ஸ்கேன் C equal to A plus B, பிரிண்ட். இப்போ வரிசையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லயுமே நமக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வராது. தட்ஸ் வை வி கோ வித் அன் சிசி. ஒரு கண்ட்ரோல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல செக் பண்ணணும், இந்த கண்ட்ரோல் இருந்தா இதை பண்ணு, இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்குதான் இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இஃப் எல்ஸ், இஃப் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் நீங்க செக் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு, அது கர்லி பிரேசஸ் பாத்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராம். ஒரு 2 கர்லி பிரேசஸ், அது கீழே இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா அந்த கர்லி பிரேசஸ் போட வேண்டியது இல்லை. மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கர்லி பிரேசஸ் போடணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் ends with செமிகோலன். ஓகே, இஃப் கண்டிஷன்ல செமிகோலன் போடக்கூடாது. ஓகே, தட் மீன்ஸ் வாட், நாட் எண்ட் ஆகல. அது எண்ட் ஆனாதானா நீங்க ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் ends with செமிகோலன். பட் இஃப் கண்டிஷன் is satisfied, sequence of statements will be executed. If the condition is not satisfied, else part will be executed. Okay, இப்போ பாருங்க, if age is greater than 18, print eligible for vote, else print of not eligible for vote. இது பண்ணும் இல்லை எது பண்ணும், ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ணும், ஸ்கிப் பண்ணிடு. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரேடு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல டிஸ்டிங்ஷன்னா கிரேட்டர் தென் 80, இது மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் இது செக் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், யூ ஹாவ் டு யூஸ் நெஸ்டட் இஃப். இஃப்க்குள்ள இஃப் நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்றோம். அப்போ இது ஃப்ளோட் மார்க் ஸ்கேனர் பர்சன்டேஜ் டி மார்க், இன்டீஜர் மார்க் இல்லை ஃப்ளோட் மார்க், இன்டீஜர் மார்க்னு கொடுக்கலாம். மார்க் கிரேட்டர் தென் 50 இருந்து, இல்லை மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் 60, இல்லை மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் 80 இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், டிஸ்டிங்ஷன் அண்ட் பாஸ்ன்னு வந்துடும். மார்க் வந்து லெஸ் தேன் 80 அண்ட் இன் பிட்வீன் 60 இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அதே மாதிரி மார்க் இஸ் இன் பிட்வீன் 60 and 50 இருந்தா செகண்ட் கிளாஸ். இன் லெஸ் தேன் 50 இருந்தா print fail. Okay, so this is the thing is happening for use of listed if. Do you know how we can choose the statements when the situation arises? புரியுதுங்களா? இப்போ சாதாரணமா ஒரு கண்டிஷன் இது பண்ணா ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்றோம். இதே இது மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கிற பட்சத்துல நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்றோம். சரி, இப்போ இந்த மாதிரி நெஸ்டட் இஃப் பண்றது வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா ஸ்விட்ச் கேஸ்ங்கிற ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும். ஸ்விட்ச் கேஸ்ங்கிறது என்னது, which is also a conditional statement which can be used for taking the more than one condition with respect to the single variable. With respect to the single variable, the grade, so for example, depends upon the grade of the employee, we are giving the bonus over here. Basic salary and basic and salary will be getting grade. இதை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். ஸ்கேன் ஆஃப் சி கிரேடு. கிரேடில் என்ன பண்றோம்னா
Depends upon the grade, the salary will be incremented by what? Such amount. For grade A இருந்தா 10,000, grade B இருந்தா 8,000, C இருந்தா 5,000, 2,000. இப்போ எந்த கிரேடுமே இல்லாம இப்போ ஸ்வீப்பர்ஸ் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க, அந்த கிரேட் உள்ள பீப்புளுக்கு ஒரு 500 rupees வந்து போனஸா கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒவ்வொருத்தர் இப்போ இதுல ஏதாவது ஒரு கிரேடு தான் இருக்கும் ஒரு இது பண்ணும்போது. ஸோ அதுக்கு தான் பிரேக்னு கொடுக்குறாங்க. ஒன்ஸ் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தட் சுவிட்ச் கேஸ் கம்ப்ளீட் வெளியே வந்துடும். இதனோட சின்டாக்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். சுவிட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் கேஸ் கர்லி பிரேசஸ். இது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு பிரேக் கொடுக்குறோம். இதுல வந்து மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கர்லி பிரேசஸ் போட்டு உள்ள ஒரு பிரேக் கொடுத்துரும். பிரேக் தான் இட் வில் பி கம் அவுட் ஃப்ரம் தி லூப். இல்லைன்னா சுத்திட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே. டிஃபால்ட் எந்த கண்டிஷனுமே இல்லைன்னா ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா அந்த ப்ராசஸை டிஃபால்ட்ல கொடுத்துடலாம். இப்போ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம்? இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சுவிட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? இந்த மூணு எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட். லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன? லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரிப்பீட்டடா பண்ணணுங்கிற சிச்சுவேஷன்ல லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணாலும் n டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஒரு லூப்பிங். இல்ல இந்த கண்டிஷன் வர்ற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லூப்பிங். இல்லையா? அப்போ எதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபார் லூப். ஃபார் லூப்புக்கு என்ன ஒரு சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் initialization of the particular variable, either I equal to 0 னு சொல்லலாம், இல்ல I is equal to 100 னு சொல்லலாம். உனக்கு எது தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்றேன். அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் the following set of statements are repeated. If the condition is failed, automatically it will be come out from the loop. அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட். அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் இருக்குல்ல, இனிஷியலைசேஷன். எது இனிஷியலைசேஷன்ங்கிறது? என்னது? கண்ட்ரோல் வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்றது. அந்த இனிஷியலைசேஷன் வேரியபிள் வந்து ஒவ்வொரு லூப்பும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? இன்க்ரிமெண்ட்டோ டிக்ரிமெண்ட்டோ பண்ணணும். பண்ணாதான் அது ரிப்பீட் ஆகும். அப்பதானே அந்த கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகும், இல்லையா? That's why. Understood what I am saying? Okay. அதுக்குள்ள செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுதா ஆக வேண்டாமாங்கிறது பார்க்கறது. செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீட்ஸ் டு பி ரிப்பீட்டட். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் லூப் எப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சிச்சு. மெயின் இன்ட் n is equal to int n I equal to 1, int sum equal to 0. இது என்ன, எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் அப்படின்னா, ஒரு n டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸை நம்ம சம் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட வேலை. n டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ்னா ஒரு 50, 60, -10, அப்படியே ஒரு 10. நம்ம எவ்வளோ சேலரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா நம்ம எல்லாரோட சேலரியோடைய கூட்டிட்டு இவ்வளோ ரூபா இந்த மாதம் ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும்ல. அது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். என் நம்பர்ஸை நம்ம வாங்குறோம், அதை கவுண்ட் பண்ணுறோம். என் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ். சரியா? ஓகே. இப்போ அதுக்கு சம் பண்ணுறது, என்னென்ன வேரியபிள் வேணுமோ, அதுக்கு எவ்வளோ மெமரி வேணுமோ அதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதான் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன். இன்ட் ni. இதுக்கு முன்னாடி ஹேஷ் போடணும், ஹேஷ் இன்க்ளூட் போடணும். include stdio.h. ஓகே. இது வந்து டிக்ளேர்.
சரி, டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் இருக்கு. டிக்ளரேஷன் செக்ஷன்ல இப்போ நமக்கு n நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும். அப்ப ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி என். இப்போ நம்ம ஃபார் லூப்புக்கு போயிடலாம். ஃபார் i is equal to 1, i is less than or equal to n, i plus plus. என்னங்கிறது எத்தனை நாள் இருக்கலாம். ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஆம்பர்சன்ட் ஏ. ஏங்கிறது இந்த இடத்துல என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ், நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஏங்கிறது இண்டிவிஜுவல் அமௌண்ட். சம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் பிளஸ் ஏ. சம் இனிஷியலைஸ் 0ன்னு வச்சிருக்கோம். இது ரிப்பீட்டடா என்ன செய்யும், ஐ பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னா இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணும். எது வரைக்கும் பண்ணும், லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, இப்போ 5னா 5 வரைக்கும் இருக்கும், 8னா 8 வரைக்கும் இருக்கும். அது 10 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். அப்புறம் இப்போ இந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து 8ஓ இல்லை 8க்கு மேலே வந்துருச்சுன்னா, 9க்கு வந்துருச்சுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்ச, லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் சம் சம்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, அவுட்புட் வந்து சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 80 அப்படின்னு நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிடும். சரி, இப்போ இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ். ஐ ஈக்குவல் டு 1, ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்ட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு கடைசியில் அவுட்புட் வந்து 80 அப்படின்னு கொடுக்கும். சரிங்களா, n டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கறதுனால. ஓகே, இது வந்து ஃபார் லூப். இது வந்து ஒயில் லூப்னா என்ன, அதுவும் n நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்றது தான், ரிப்பீட் பண்றதுக்குள்ளது தான். இப்போ அதே ப்ரோக்ராம் n நம்பர்ஸை வந்து நம்ம ஒயில் லூப்புக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நான் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து எனக்கு கிரேட்டர் தேன் 0 இருக்கிற நம்பர்ஸ் மட்டும் எனக்கு சம் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல நான் ஒயில் லூப் யூஸ் பண்றேன். while a is greater than 0, scan of a, sum is equal to sum plus a. புரியுதுங்களா? இப்போ இது ரிப்பீட் பண்ணு. a equal to greater than 0 இருந்தா மட்டும்தான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா என்ன செய்யாது, பண்ணவே பண்ணாது இல்லையா? அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணோம். டூ ஒயில் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, டூ ஒயில் சின்டாக்ஸ் எப்படின்னா, டூ கண்டிஷன் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஒயில் கண்டிஷன். ஒயில் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா திரும்ப போகும், இல்லைன்னா வெளியே வந்துடும். அண்டர்ஸ்டுட்? டூ சம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் செக் த கண்டிஷன். ஒரு தடவை அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும், கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் ஆகாட்டாலும் ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும். திரும்ப அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா ரிப்பீட் பண்ணும், இல்லைன்னா வெளியே வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல வந்து எத்தனை கோவிட் கண்டிஷன் இருக்கு, இல்ல ஒரு ஏரியால எவ்வளவு கோவிட் கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அத்தனை பேரோட நேம் ஒன்று வாங்கணும், அப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க நேம் கொடுப்பாங்க. ஸ்கேன் ஆஃப் டூ scan of name, count is equal to count plus 1. count வந்து 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். while name equal to new line, that is not equal to new line, exclamatory symbol போடுறது எதுக்கு, அதாவது இருந்தா திரும்ப கவுண்ட் பண்ணு, ஆனா ஒரு தடவை கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா கோவிடே இல்லாம ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காது இல்லையா? அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது அப்போ ஒருத்தருக்கு இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு இருந்தா ஆட் பண்ணு, இல்லைன்னா இல்லை, அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ COVID-19 cases in Chennai, percentage டி கவுண்ட், எத்தனை கவுண்ட் வந்து எத்தனை பேரோட நேம் நம்ம கொடுக்குறோமோ. இப்போ ஒருத்தரோட நேம் நம்ம கொடுக்கல, நியூ லைன்னா என்டர் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். புரியுதா? இப்போ எந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தெரியணும். இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேஸ் நமக்கு முன்னாடியே தெரியுங்கிற கேஸ்ல ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு கண்டிஷன் இருந்தா அதை ரிப்பீட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். கண்டிஷன் அச்சீவ் வர வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணணும். அந்த கண்டிஷன் வந்து என்ன இருக்கலாம், n+1 இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு தெரியாது. இப்போ எனக்கு உடம்புக்கு சரியாகிற வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன், அது வந்து 1 மாசத்துல கூட சரியாகும், இல்ல 2 மாசத்துல கூட சரியாகும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து while loop. டூ while எதுக்குன்னா, நான் அதாவது ஜென்ரலா எல்லாம் இந்த கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும்,
இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே வரும். அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகணுமா ஆக வேண்டாமா அப்படிங்கிறது வந்து once you have completed the one the steps, after that the condition is satisfied, it will be repeated, otherwise you don't want to repeat it. Okay, next one is aggregate data type. Aggregate data type அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம 3 டேட்டா டைப் பார்த்தோம். என்னென்ன டேட்டா டைப்பு? இன்டீஜர், ஃப்ளோட், கேரக்டர். ஆல் ஆர் ஃபாலோயிங் மீ? கவனிக்கிறீங்களா? சிங்கிள் டைமென்ஷனல். இப்போ அரே அப்படின்னு சொன்னா எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு வேரியபிள்ல வந்து ஒரு வேல்யூ தான் நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா ஒரு 100 வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும்னா 100 வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? கஷ்டம் தானே. அதுக்கு தான் n number of values can store it in one variable. So we can't able to remember all the 100 variables while you are storing 100 values. So we need to give, we are going to give only one variable with different subscripts by referring different values. For example, 100 values can be stored in a variable A with different subscript, A of 1, A of 2, A of 3, like that. A of 1 denotes 10, A of 20 denotes store 20, A of 3 store the 30, value 30. Understood? So, but each and every value store it in one variable means that all the values should be same data type, either integer or float or character. That is the thing. Okay. So listen, yeah. So some values are stored in dynamically, some values are stored in statically. Static data can be stored as an integer A equal to 10, 20, 30, 40, 50. These are all the static values stored in A, but we have already declared A of 10. That means A is a variable which can capable of storing 10 values. Understood? That much value of memory is allocated in a memory. That is the dimension given for that. A square bracket, you note down as array. When you mention the array, you have to use the square bracket. Character C ல வந்து curly braces இருக்கு, நார்மல் braces இருக்கு, ஸ்கொயர் braces இருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்கணும். கேரக்டர். அப்புறம் இப்போ இதையே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு இதெல்லாம் கேரக்டர் நேம் ஆஃப் 20 அப்படின்னா என்னக்கா, 10 characters, 20 characters can store in a name variable. ஒவ்வொரு நேமுக்கும் 20 கேரக்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கேரக்டர் நேம்ங்கிறது ஒரே ஒரு நேம் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். வித் capacity of 20 characters can store over there. Okay. To collect to n numbers and sort it using bubble chart னு எடுத்துக்கோங்களேன். பபிள் ஷார்ட்டை நம்ம பண்ண போறோம். பபிள் ஷார்ட் பண்ணணும்னா முதல்ல லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் தானே நம்ம ப்ரோக்ராம் போட முடியும். லாஜிக் தெரிஞ்சாதானே என்னென்ன வேணுங்கிறது தெரியும் இல்லையா? இப்போ பபிள் ஷார்ட்னா என்னது? பபிள் என்ன ஆகும்? கீழே இருந்து பபிள் வந்து லெஸ் வெயிட். தட் லெஸ் வெயிட் ஒன்லி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். தட் இஸ் அசெண்டிங் ஆர்டர். அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அப்படின்னாலே என்னது? lowest value comes first, highest value comes down. Ascending order. ஒன்று அப்படிதானே? அதே மாதிரி இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ 40, 50, 10, 5, 16 இருக்கு. 40யும் 50யும் கரெக்டான ஆர்டர்ல தானே இருக்கு. 40 is lesser. Adjacent values will be checked. 40யும் 50யும் செக் பண்ணோம். 40 வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கு, 50 வந்து பெருசா இருக்கு. ஸோ அதை வந்து அப்படியே விட்டுறலாம். அதுக்கடுத்து 50யும் 10ம் செக் பண்ணோம்.
50யும் 10யும் செக் பண்ணா 50 is bigger one and 10 is smaller one. So you should swap it. ஸ்வாப்ங்கிறது என்னது? கீழே உள்ள வேல்யூ மேலே போகும், மேலே உள்ள வேல்யூ கீழே வரும். ஸோ ஸ்வாப் பண்ணும்போது 10 will be comes up and 50 will be comes down. Again, the 50 is compared with 5. Now 5 is lesser than 50, so you should swap it. So while you are swapping it, 5 comes up. Again, 50 is compared with 60. So this time the 50 is say lesser than the 60. Keep it as it is. Okay. Okay. See. Okay. This is one iteration is completed. Next iteration, what it will do? The output of first iteration, take it as a second input of second iteration. In the second iteration, 10 is compared with 40. That is the final one only. So 40 is compared with 10. Now 10 is smaller one, so swap it. 10 first, 40 comes next. Then 40 is comes compared with 5. 40 is compared with 5. 5 comes first and then 40 comes next. 40 and 50 is comparing, both are in order. 50 and 60 is also in order, both are same order. Still we are not getting a sorted list. So again go with one more iteration. Then 10 is compared with 5. So 5 is lesser one, it will be swapped. The 5 comes first, 10 next. So remaining values, see each and every time the hardest element, the highest element comes down. புரியுதா? ஒவ்வொரு லோவஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் மேலே மேலே வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு தான் இது பபிள் ஷார்ட்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரிஜினல் நம்ம என்ன கொடுத்தோம்? 40, 50, 10, 5, 16 இருந்தது. இப்போ 5, 10, 40, 50, 16 சார்ட்டடா வந்துருச்சு. ஓகே. எதுக்காக இந்த ஸ்வாப் பண்ணும்போது கீழே இருந்து மேலே, மேலே இருந்து கீழே போடும்போது, கீழே இருந்து மேலே போட்டீங்கன்னா மேலே உள்ள வேல்யூவை எடுக்க முடியாது. ஸோ என்ன செய்யணும்? அப்போ அதை எடுக்கணும்னா அந்த வேல்யூவை வந்து இன்னொரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு, கீழே இருந்து நான் மேலே போய் ரேக்ல போடுறேன்னா மேலே இருக்கிற ரேக்ல உள்ள வேல்யூவை இன்னொரு இடத்துல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை போடணும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. டெம்பரரியா ஒரு வேரியபிள்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறான்? மாத்திக்கிறான். சரியா? That process is swapping. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, int ijn temp, int a of 50, b of 50, scanf %d %n for I is equal to 1, I is, இது எதுக்கு? ஏன் 2 தடவை வச்சிருக்கோம்? ஏன்னா நம்ம ஒரிஜினல் அரே இருக்கணும்னு தெரியணும் இல்லையா? ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் ஒரிஜினலா என்ன இருந்தது, ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, டிஸ்பிளே பண்ணணுங்கிறதுக்காக 2 அரே யூஸ் பண்ண போறோம். ஒரு அரேல வாங்கி இன்னொரு அரேல முதல்ல ஸ்டோர் பண்ணி பேக்கப் வச்சுக்கிற போறோம். scanf %d for I is equal to 1, I is greater than n, I plus plus. scanf ampersand I, இது வந்து ampersand I ஏன் சொல்றோம்? n வேல்யூஸ் நம்ம ரீட் பண்ண போறோம். அதை ரீட் பண்ணி b of I-ல நம்ம சேவ் பண்ண போறோம். b of I is equal to a of I. ஓகே. அகெயின் இப்போ இது வந்து ரீடிங் ப்ராசஸ், இது வந்து ரீட் பண்றதுக்காக மட்டும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது வந்து சார்ட் பண்ண போறோம். நான் ஒவ்வொரு இட்டரேஷன் வர்றதுங்கிறது சொன்னேன் இல்லையா? அதுக்காக நம்ம லூப்பிங், நெஸ்டட் லூப்பிங் போடுறோம். நெஸ்டட் லூப்பிங்னா ஃபார் லூப்புக்குள்ள இன்னொரு ஃபார் லூப். தட் மீன்ஸ் வாட் as ஃபார் லூப், this inner for loop is executed n times and outer for loop is also executed n minus 1 times. So totally the content of this inner loop is executed n minus 1 into n times. Okay. This much of times will be executed the same set of statements. Okay. Initially I is equal to 1, I is greater than n minus 1, I plus plus. For j is equal to I plus 1, j is less than or equal to n,
J plus plus. If B of I is greater than B of J, temp is equal to B of I. ஏன் அப்படி சொல்றேன்? இங்க பாருங்க, I is equal to 1 இருக்கு, J equal to I plus 1 ஆகும் இல்லையா? I plus 1 செகண்ட் எலிமெண்ட். B of I ல என்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். B of J ல செகண்ட் எலிமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் செக் பண்றோம். B of I is greater இருந்தா இந்த ஸ்வாப்பிங் பண்ணுங்க. ஸ்வாப்பிங் என்ன? டெம்பரரி வேரியபிள்ல B of I வச்சுட்டு B of I ல B of J by A, அப்புறம் B of J ல வந்து டெம்பரரியா வச்சிருக்கிற வேரியபிள வைங்க அப்படின்னு சொல்லி. தட் இஸ் ஸ்வாப்பிங். So this will be repeated for all the statements. All the elements are sorted. அப்புறம் ஃபைனலா என்ன? B of I ல சார்ட்டட் வேல்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா ஒரிஜினல் சார்ட்டட். ஒரிஜினல் எதுல இருக்கு? A of I ல இருக்கு, B of I ல சார்ட்டடா இருக்கு. For I is equal to 1 to n, printf percentage D, நியூ லைன் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். percentage D டேப், ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு percentage D A of I B of I, ஒவ்வொரு எலிமெண்டா என்ன செய்யறோம்? இந்த மாதிரி நியூ லைன்ல. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஆல் ஆர் ஃபாலோ மீ? பபிள் ஷாட் புரிஞ்சுதா? பபிள் ஷாட் புரிஞ்சுதா? ஓகே. Matrix are two-dimensional or double-dimensional. அடுத்து ஒரு இது வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அரேல வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷனல் தான் பார்த்தோம். இப்போ டபுள் டைமென்ஷனல் பார்க்குறோம். மல்டி டைமென்ஷனல் கூட இருக்கு. இப்போ நம்ம டபுள் டைமென்ஷனல் பார்க்குறோம். டபுள் டைமென்ஷனை எப்படி மென்ஷன் பண்றது அப்படிங்கிறதுனா, நம்ம ஸ்கூல் லெவல்ல மேட்ரிக்ஸ் படிச்சிருப்போம். மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஒரு ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். int A of 10 அப்படின்னு இனிஷியலா A of 10 அப்படின்னா 10 வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ இதுல A of 10 அப்படின்னு 2 ஸ்கொயர் பிரேக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா 100 வேல்யூஸ் வரைக்கும் ஏங்கிற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதான் மல்டி டைமென்ஷனல் அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் first index represents the rows, second index represents the columns. When first index 1, the second index is repeated 10 times. The first index is 2, the second index is repeatedly 1 to 10. So like that. So 10 into 10 values can store it in A11, A12, or A13 and so on. அதே மாதிரி AN1, AN2, ANN அது வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா 4 லொகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் அப்படின்னு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல்ல. அந்த அடிஷன் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் லா இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஆட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? 2 மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன? ரோ அண்ட் காலம் வேல்யூ ஷுட் பி சேம். இப்போ இதுல ஏயோட மேட்ரிக்ஸ் வந்து 2x2. 2x2னா என்ன? 2 ரோ 2 காலம். அதே மாதிரி பி மேட்ரிக்ஸ்லயும் இருந்தாதான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும். தென் only you can add it. இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து 2x2 இருந்து பி மேட்ரிக்ஸ் வந்து 1x1 இருந்தா ஆட் பண்ண முடியாது. 1x1 இருந்தா ஆட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். ஆட் பண்ண முடியாது எல்லாமே. அது ஒரு ரூல் இருக்கு. அதே ஒரு எலிமெண்ட்டை மட்டும் மல்டிப்ளை வேணா பண்ணலாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட. அதே நேரத்துல வந்து இது பண்ண முடியாது, ஆட் பண்ண முடியாது. சரியா? சரி, மாஸ்க் பண்ணலாம். ஓகே. C is equal to 3 plus 5, 5 plus 10. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட A11, செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட B1 எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட A12வையும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட B12வையும் ஆட் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் ரெண்டையும் ஆட் பண்ண முடியும். அந்தந்த கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷன்ல உள்ள வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி சி மேட்ரிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்.
ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 2 இன்புட் மேட்ரிக்ஸ் வேணும், ஒரு அவுட்புட் மேட்ரிக்ஸ் வேணும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம். Before you start with that, you should check row and column of each matrix should same. 2 மேட்ரிக்ஸும் சேமா இருந்தால் தான் நான் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால scanf R1 C1 scanf R2 C2 அப்படின்னு இன்புட் வாங்குறீங்க. இஃப் R1 இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் போடணும் கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது. இஃப் கண்டிஷன் ஈக்குவல்னு போட்டீங்கன்னா நீங்க அசைன் பண்ணிடுவீங்க வேல்யூஸை. டபுள் ஈக்குவல் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்றப்போ R1 ஈக்குவல் டு R2 அண்ட் C1 ஈக்குவல் டு C2 இருந்ததுன்னா என்ன பண்றோம், அடிஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இல்லைன்னா அடிஷன் நாட் பாசிபிள்னு பிரிண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். பாருங்க, எல்ஸா இருந்தா அடிஷன் நாட் பாசிபிள் வெளியே போயிடும். அதுக்காக தான் அடிஷன் ப்ராசஸ் என்ன பண்ண போறோம், முதல்ல ஏ மேட்ரிக்ஸை ரீட் பண்ண போறோம், பி மேட்ரிக்ஸை ரீட் பண்ண போறோம். 1 1 1 2 அகைன் 2 1 அப்படின்னு நம்ம ரீட் பண்ணணும்ல. அதுக்காக தான் நெஸ்டட் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் i is equal to 1 to r1 i plus plus, for j is equal to 1 to c1 j plus plus, scan of percentage d ampersand a of I comma j. For I is equal to 1, I is less than or equal to R2, C2. இது ரெண்டாவது மேட்ரிக்ஸ் ரோ காலம் வாங்குறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி ரெண்டையும் ஆட் பண்றது வந்து R1 C1. ஆட்டோமேட்டிக்கலி போத் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் வில் பி கம்மிங். C of I comma j equal to A of I comma j plus B of I comma j. Now the resultant matrix will be displayed by nested loop CLAN மேட்ரிக்ஸை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். சரிங்களா. அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் பாயிண்டர்ஸ். I'll take 5 minutes break. You also take break. I'll come back. Okay.